मधुपुर गाँव में कुंतला देवी निज पुओ राजू आउ झील कुनी सहित रोते। गोटे दिन कुंतला देवी बाहर बालकनी रे फूल गछरे पानी दौथांती। एतिकी बेले चिलो भाई आसी पछ आडू पहुंची जाती। आलो नानी, केते दिन है तोर देखा नहीं। पछपटू रघुआ चिल्लर आवाज सुनी कुंतला देवी बुली चाहती। अरे अरे रघु भाई, एते दिन परे चलो चलो घर आड़े चलो। ना दो नानी, आ बसबी कौन, तो पाई गोटे भल खबर नहीं आसी। आम पाख गाँव रे ना गोटे सरकारी चाकरिया पिला रही। आम कुनी को जदि सेठी बाहाघर कराते बहुत भल हुअंता। हेले तांकर गोटे शर्त रही, सेमाने बदल बाहा लगी कहूथिले। सेइथिपाई परा पिलाटा एते वर्ष हेलानी आ बाहा हेनी। बदल बाहा करबा को तो मोर जमा इच्छा नहीं। हेले देखु देखु कुनीर बयसटा भी बढ़ी जाउछि। जदि कुनी मोर सरकारी चाकरिया पिला पाउछि ना किछि कथा नहीं। हेले नानी लो, से माने किछि जानी जयतुक देई परिबेनी। से पिलार बापा ना बहुत वर्ष हेबो मरी गलेनी। ता माँ एकुटिया झील आ पुओ को पाठ पढ़ेइछंती। आ पुओ एबे सरकारी चाकरी करूछि। टिके गरीब घर लोक। गरीब घर झिया तो भल भाई, से आसीबे टिके डरी की रहिबो। बड़ सान चिन्हिब। आ ये बड़ घरिया झिया जदि मु बाहाघर करेइबी ना, मते आ से डरी की रहिबनी। सेइथिपाई मु तो ए बाहाघरे पूरा राजी। तमे तांकु खबर दियो। कुंतला देवी निजर झील पुओं को डाकी बाहाघर विषय रे कथा हुअंती। एवं देखु देखु भल शुभ मुहूर्त रे राजूर बाहाघर मिता सहित हो जाए। आउ पुनीर बाहाघर मंटू सहित हुए। हेलो सांगमाने, वीडियो टिके लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करियो दे। हेदे सेना बढ़िया बढ़िया वीडियो सब देखिबे। मिता बाहाघर परे परे घर रे सब किछि काम धंदा संभाली निए। रोसईबास ठारू आरंभ करी घर सफासुतुरा सब काम करे। स्वामी आउ सासुर भी बहुत जत्न निए। हाय रे विधाता, सेते बड़े सरकारी चाकरिया जुआई भाभी झील को बदल बाहा करेइबा को राजी हेई गली। हेले मोर ओडी झील जाई से भंगारू जे कोड़िया घरे रहउजी। आउ से भिकारी घर रे झील आसी मो वासरे राज्य नंदिनी साजिछि। एथर याकु पाने देबी। सबुदिन भली से दिन भी मिता तार रोसई काम सब सारी दिए। तापरे रोसई करथिबा जिनिस को घड़नी घड़े दे रूम रो बाहरी जाए। मिता जेमिति बाहरी जाइछि ता सासु आसी सेठी पहुंची जांती। आउ खाइबा सबरो ढांकुणी काढ़ी दियंती। तापरे सेठी मन इच्छा लूण पकई दियंती। आउ रोसई घर बाहरी चली जांती। मिता निजे स्वामी आउ सासु पाई खाइबा को बाड़ी दिए। मिता, तमे को अन्यमनस्क ही रोसई करूथिल। खाइबारे एते सब लूण पकई देइछ जे जमारे आ पाटी को नहीं हेबनी। मोर खाइबा तो हेगला, मु आ खाइ पारिबिनी। हे भगवान, मु तो भाबिथिनी ए टका ता स्त्री सहित टिके भल कि झगड़ा करिवो, दी चटकणी बजेइबो। हेले ये तो खाली कथा कही चुप रही गला। मते लागुछि आउ गोटे किछि बड़ कांड करिवाकू पड़िबो। या भितरे देखु देखु बाहाघर 6 मास बीती जाए। गोटे दिन सकाळु मिता ता बिछणे रे सई थाए। सेतेबेले सासु जाई सेठी पहुंची जांती। आलो ए पाटराणी, जन्म हेबा दिन रु तो एमिति नरम गद्दी केबे देखि नथिबु कि सही नथिबु। सेइथि पाई बोधे तो निदड़ा ओ भांगुनी। सासु मां, सकाळु सकाळु आज मुंडटा और देहटा बहुत दरज होउछि। लागुछि जेमिति जर मारी बसिबो। मु आ उठी पारुनी। आज आ किछि हेले काम करि पारिबिनी। मिता पाखरु एमिति कथे सुनी कुंतला देवी मिता रूम रु बाहरी जांती। सेपटे राजू तार ऑफिस काम सारी सीधा आसी माँ पाखरे पहुंचे। माँ, तमे ए बैग रे जिनिस भर्ती करी कुआडे जाउछ कि? हाँ रे बापा, मु वृद्धाश्रम को जाउची। तो स्त्री कहिला मु बिछणारू उठी पारिबिनी,
ଖାଇବା ବନେଇ ପାରିବିନି କି ତମକୁ ଦେଇ ବି ପାରିବିନି। ମୁଁ ଆଉ ଏ ଘରେ ରହି କରିବି କଣ? ଏ ବୁଢୀ ବୟସରେ ଯଦି ଟିକେ ସମୟରେ ବି ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳିବ ଆଉ କେମିତି ରହିବି କହିଲୁ ଦେଖି। ରାଜୁ ଏଥର ରାଗ ତମ ତମ ହେଇ ଯାଇ ନିଜ ବେଡରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚେ। ଆଉ ମିତା କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ତା ଗାଲରେ ଚଟକଣିଟା ମାରିଦିଏ। ମିତା ଦୌଡ଼ି ଉଠି ଭ ଭ ହେଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। ଛୋଟଟାକୁ ଘରରେ ଝିଅ କୋଉଠିକାର ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା, ଏଇଠି ଆସି ଆରାମ ଦେଖଉଛି ଆରାମ। ମୋ ମାକୁ ଟିକେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନ। ଏଇଟା କଣ ତମ ବାପ ଘର ଭାବିକି ରଖିଛ? ଯୋଉ ଦିନ ଦିପହରରେ ଉଠିବ ମୋ ଭଉଣୀ ତ ପୁଣି ଯାଇ ତମର ସେ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଘରେ ଚଳୁଛି କି ନାଇଁ? ତମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝ। ମୋ ଦେହ ଆଜି ଜମାରୁ ଭଲ ନାହିଁ। ସକାଳ ପହରୁ ମତେ ଜ୍ୱର ଆସିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଉଠି କିଛି ବି ରୋଷେଇବାସ କରିପାରିବିନି। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏଇ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ କାଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ତମେ ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲ। ତମେ ତ ଆସି ମତେ ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତ କଣ ହେଇଛି କହି। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ତମକୁ ମା କଣ କହିଛନ୍ତି। ତମେ କାହିଁକି ଆସି ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ପାଟି କଲ? ରାଜୁ ମିତାକୁ ଆଉ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ସେଇଠୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେପଟେ କୁନି ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ 6 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି କିଛି ହେଲେ କାମଧନ୍ଦା କରେନି। ସବୁବେଳେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ରହିଥାଏ। ସକାଳେ ସକାଳେ ଚାଲି ଆସିଲ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ। ତମକୁ ଟିକେ ହେଲେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ନା ଲୋ ମା, ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛୁ? ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି ଆଜି ଖାଇବାରେ କଣ ଖାଇବୁ? ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ରୋଷେଇ ସାରିଦେବି। ମତେ ବି ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଜି ଖାଇବାରେ ଟିକେ ବଟର ଚିକେନ ବନେଇଦବ, ଯେମିତି ସ୍ପାଇସି ରହିବ। ଏତେ ଦିନ ହେଲା ସେ ପନିପରିବା ଗୁଡା ଖାଇ ଖାଇ ଆଉ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏଥର କୁନିର ଶାଶୁ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ କୁନିର ସ୍ୱାମୀ ମଣ୍ଟୁ ବାହାରେ ଥାଇ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଥାଏ। ସେ ଆସି ସିଧା କୁନି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଯାଏ। କୁନି, ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେଇ ଆଣିଛି। ତମେ ମୋ ମାର ଯତ୍ନ ନେବା କଥା। ହେଲେ ଅଲଟା ମା 6 ମାସ ହେଲାଣି ତମର ଖାଇବା ପିଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତମର ଲୁଗାପଟା ସବୁ କିଛି ଧଉଛି। ତମକୁ କଣ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥା କୁହ। ମୋର ଏସବୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ନୁହଁ, ବୁଝିଲ? କି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି, କପଡ଼ା ଧୋଇବି, ଘର ପୋଛିବି, ଗୋବର ଉଠେଇବି, ଏସବୁ କାମ ମୋର ନୁହଁ, ବୁଝିଲ? କୁନିର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ମଣ୍ଟୁ ରାଗି ଯାଇ ଢୋକି ଗୋଟେ ଚଟକଣିଟା ଗାଲରେ ବଜାଏ। ତମେ ତମେ ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଛ। ଦେଖିବ ମୋ ମାକୁ କହିଦେବି, ମୋ ଭାଇକୁ କହିଦେବି। ସେମାନେ ତମ ହାତ ମୋଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ବୁଝିଲ? ଭଲ କଥାଟେ କହିଛ। ଦେଲ ତମ ମାକୁ ଆଉ ଭାଇକୁ ଟିକେ ଫୋନଟା ଲଗାଅ ଆଉ କହିବ ଆଜି ହିଁ ଜଲ୍ଦି କରି ଘରକୁ ଆସିବେ। ତାପରେ ବିଚାର ହବ ତମେ ଏ ଘରେ ରହିବ କି ନାହିଁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ନିଜ ପୁଅ ରାଜୁ ଆଉ ବୋହୂ ମିତାକୁ ଧରି ଆସି ଝିଅର ଶାଶୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ସମୁଦୁଣୀ, ମୋ ପୁଅଟା ଟିକେ ବାୟାଟା, ଅବୁଝାଟା। କେମିତି ବୋହୂ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଦେଲା ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି। ତମେ ଦୟାକରି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଲିଟାରେ ହାତ ଉଠେଇଦେଲି। ତାର ଗୁଣ ହିଁ ଏମିତି ଯେ ଦେଖିବ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଯିବ। ଆଜିକୁ 6 ମାସ ହେଲାଣି ଘରର ଟିକେ ହେଲେ କାମ ଧନ୍ଦା କରୁନି। କହିଲେ ଅଲଟା ଜବାବ ଦଉଛି। ସେତିକ ବି ଚଳନ୍ତା। ତା ଉପରେ କହୁଛି କଣ ନା ମୋ ମା ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି ମୋର ଏଇଟା କୁଆଡେ ମରିମୁଣ୍ଡିଆ ଘର। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବିଚାର ହବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସେ ଏ ଘରେ ଆମର ନୀତି ନିୟମ ମାନି ଚଳିବ କି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ରାଜମହଲକୁ ଫେରିଯିବ। ନା ନା ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ, ଏଇଟା କଣ ଶୋଭା ଦବ? ଆମେ ନେଇ ତାକୁ ଘରେ ରଖିବୁ। ଯାହା ହେଲେ ତମେ ବି ତ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛ। ବାହାରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭଡା ଘରେ ରହୁନ। ହେଲେ ତମେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ପିଟିବ କାହିଁକି? ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତମେ ବି ନା ଭେଣେଇ ଭାଇ, ଖାଲି ତମ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ କଣ ଭଉଣୀ ନୁହଁ? ତମ ଭଉଣୀ ଦେହରେ ଟିକେ ହାତ ଦେଇଦେଲି କଣ ତମର ଦେହକୁ ସହିଲାନି, ସଙ୍ଗେ ଚାଲି ଆସିଲ। ବଡ ଘରିଆ ଲୋକ ନା,
ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଦେହରେ ତ ରକ୍ତ ମାଂସ ନାହିଁ ନା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ହବ। ସିଧା କଥା, ତମେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ପିଟିଲ, ମୁଁ ତମ ଭଉଣୀକୁ ପିଟିଲି। ଏବେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ମାଡ ଖାଇଲେ କେମିତି ଲାଗେ। ତା ଉପରେ ମୋ ଭଉଣୀ ତ ସେଠି ଖଟି ଖଟି କଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତମ ଭଉଣୀ ତ ଏଇଠି ରାଜରାଣୀ ଭଳି ରହିଛି। ମୁଁ ଯଦି ତା ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇଛି ନା, କେବଳ ତମମାନଙ୍କୁ ତମର ଅକାତ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଚାହଁ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ଏଇଠୁ ଚାଲି ଯାଇପାର। ତମେ ତମ ଭଉଣୀକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଅ ନା, ମୁଁ ବି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ବଦଳ ବାହା ପାଇଁ କହିଥିଲୁ। ତମେ ଯଦି ମୋ ଭଉଣୀକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ ନା, ମୁଁ ବି ତମ ଭଉଣୀକୁ କଷ୍ଟ ଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ କି ରୁହ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ସେଦିନ ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ନ ସୁଝି ମିତା ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଇଛି। ଦୟାକରି ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଉ ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ସଂସାର କେମିତି ଭଲରେ ଚାଲିବ ତାକୁ ନେଇ ଚଳିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆମ ସମାଜରେ ବି ଏମିତି ବଦଳ ବାହା ଚାଲନ୍ତା ହେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା, କମେଣ୍ଟ କରି